स्मार्ट सिटी नहीं है, ये स्मार्ट तालाब है, गटर है। तकरीबन जो है हमें नहीं कि तो भी एक 8 से 10 एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट करें, म्यूनसिपलिटी कमिश्नर को दिए सही और डीसी साहब को भी दिए सही। लोगों को तकलीफ देने की प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन परमानेंट सॉल्यूशन करा के हमारे रोड के बाजू से ड्रेन करा के दे के ले जाके कोट दीवाल तरफ मिला। ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಗರ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇದು ಬಂದು ನೋಡಲಿ, ನಮ್ಮದು ಏರಿಯಾ ಅವರು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ನಗರ ಶಾಸಕರು. ಇದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಬಂದು ಸ್ವತಃ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾನಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ದು ಏನು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು, ಲೀಗಲಿ ಹೊಂಟಿದ್ದೆವು, ಅವ್ರು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು. ನಿನ್ನೆನು ಬಿಡಿಯೋದವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು ನೀರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ನೀರು ಇನ್ನೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ तैयार हम लोग टैक्स पूरा पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं भर रहे, टैक्स भी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी कितने लोग आके देख के जाते हैं, यहाँ के मेंबर भी आते हैं देखते हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा है. ऊपर का पूरा ड्रेनेज का पानी पूरा यही एरिया में आ रहा है. हम लोग चाहते हैं कि ये यहीं पे लास्ट हो. इतना थोड़ा बारिश की वजह से इतना पानी रुका है, अभी आगे चल के क्या होगा पता नहीं. अब कितना पानी रुकेगा, कैसे लोग यहाँ से घूमेंगे करेंगे. ನಗರ ಶಾಸಕರು ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಅವರು ಈ ಸರಿ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಗಂತೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವರು ಈ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ವಾರ್ಡದ ತೊಂದರೆನೇ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल रात से ही बीजापुर में ज़ोरदार बारिश लगी थी। बारिश की वजह से आज शहर बीजापुर के जो वार्ड नंबर 34 में आता है, प्राइम स्कूल के पास प्राइम नगर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी हालत है, ना रोड सही है, यहाँ पर जो बारिश का पानी है उनके लोगों के घरों में तक जा रहा है। यहाँ पर लोगों को स्कूल को बच्चों को छोड़ने के लिए तक भी तकलीफ हो रही है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि घर के करीब करीब जो घर हाइट हैं, इसलिए बचाए चंद घरों में पानी भी गया है। वहाँ पर पूरे रोड जो हैं पानी की वजह से बारिश के ब्लॉक हो चुके हैं और यहाँ के लोग इतने परेशान हैं और लोग कह रहे हैं कि इसका ज़िम्मेदार कौन, रोड हमें कौन बना कर देगा। अब बात यहाँ पर आती है, इसका ज़िम्मेदार कौन, नगर शासक या वार्ड कॉरपोरेटर या जिला आड़लित या महानगर पालिका। अब इसका जो है सॉल्यूशन कौन करेगा। तो आइए इस मौके पर हम यहाँ के जो निवासी हैं, कई लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस मसले पर ये कब से उनको समस्या है और इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये क्यों यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो आइए जानते हैं। तकरीबन 4-5 साल से यही प्रॉब्लम है एरिया में। जैसा ही बारिश आता है, ऊपर के एरिया का पूरा पानी, ये जमखंडी रोड तरफ का पूरा पानी यही एरिया में आके जमा होता है और यहाँ से पानी वापस बाहर जाने के लिए कहीं भी रास्ता नहीं है। सारे यहीं पे बाजू में स्कूल है, सारे घर हैं, देखो तुम्हें घर के अंदर तक पूरा पानी भरे गए सर और पूरा ड्रेनेज का पानी भी इसके अंदर मिल गया सर। वो पूरे गली वाले बेचारे नन्हे बच्चे जो स्कूल को जाने वाले हैं, वो आज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। औरतें हैं परेशान हो गई, घर में ऐसी बदबू आ रही कि रह नहीं सकते। मच्छर वगैरह हो को अभी बोल नहीं सकते आगे और क्या क्या बीमारी आएंगे। हर साल यही प्रॉब्लम होता है, हर साल आते हैं जेसीबी वाले खड्डा खोदते हैं, ये करते हैं, जाते हैं, फिर यही प्रॉब्लम रहता है। अभी तो बारिश स्टार्ट हुआ है, 1-1.5 घंटे के बारिश से ही इतना पानी भर गया इधर। अभी जैसा ही और बारिश ज़्यादा होगा तो मेरे ख्याल से तो पूरे घर पानी में चले जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ के कॉरपोरेटर को और कमिश्नर साहब को और एमएलए साहब को कि हमारा यहाँ का पूरा जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके दें। गुजारिश करता हूँ पूरे हमारे कॉलोनी वालों की तरफ से। ये कौन सा एरिया आता है? ये प्राइम कॉलोनी आता है, कन्ना नगर के आगे, बिजनूर पेट्रोल पंप और कन्ना नगर के बीच में। सर यहाँ की हालत इस तरह से क्यों है?
वही बता रहा हूँ ना मैं कि यहाँ पर पानी आने सब तरफ से पानी आता है, मगर यहाँ से पानी जाने के लिए रास्ता नहीं है। ड्रेन सिस्टम अभी रोड ये बना है, पूरी बड़ी रोड बना है, रोड को हाइट करे नो बसनगुड़ा एमएलए साहब रोड को हाइट करने लगे, रोड करे नो मगर हाइट करने लगे। रोड करा के उसके साइड में जो चेम्बर गटर देना है, ड्रेन देना है पानी का, वो नहीं करा है। उसकी वजह से इतना प्रॉब्लम है। ये वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 34। 34 आता है हमारा। लेकिन नगर शासक तो कई भाषणों में कहते हैं कि मैं बीजापुर को स्मार्ट सिटी बनाया बोलकर। क्या स्मार्ट सिटी है? स्मार्ट सिटी नहीं है ये, स्मार्ट तालाब है, गटर है। क्या सर इस विषय को लेकर क्या आप नगर शासक से मिले, क्या निर्णय लिए? तकरीबन जो है हमें नहीं कि तो भी एक 8 से 10 एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट करें। म्यूनसिपलिटी कमिश्नर को दिए सही हैं और डीसी साहब को भी दिए सही हैं और हमारे यहाँ वार्ड मेंबर उनको भी दिए सही हैं। लेकिन अब आते हैं सब लोग बोलते हैं हमें कराते हैं बोल को सिर्फ वो बातें बोल के चले जाते हैं, कोई काम नहीं कराता। आज इतना आने में मेंबर साहब आपको इतना जीसीबी लगा को साफ करने लगा रहे हैं, मगर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये परमानेंट सॉल्यूशन इसे होना है बोले तो यहाँ से पूरा ड्रेन कर को ले जा को पानी कोट दीवार का जो ड्रेन सिस्टम है वहाँ पर दिए तो पानी ये होने वाला, नहीं तो फिर ऐसे ही रहने वाला है। क्या आप मांग करते हैं सर, जो नगर शासक है, जिला अधिकारी है, जो कॉर्पोरेटर हो या कॉर्पोरेशन कमिश्नर हो, इसे क्या कहना चाहते हैं? यही करना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है लोगों को तकलीफ देने की प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन परमानेंट सॉल्यूशन करा के हमारे रोड के बाजू से ड्रेन करा के दे के ले जाके कोट दीवार तरफ मिलाओ। अगर ये नहीं होता तो आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं रहता हम रोड को आंदोलन रोड पर बैठ के धरना देने वाले हैं। हमें आपका नाम? मोहसिन पटेल। फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, आवर फेथ टू क्रिएट नेशन। कहते हैं स्कूल्स आर द सेंटर्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर टू क्रिएट नेशन, टू अचीव द ड्रीम्स ऑफ स्टूडेंट्स। फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों के ख्वाबों की उड़ान को पंख मिलेंगे। यहाँ के वेल ट्रेंड, फ्यूचर विजन और क्वालिफाइड टीचर बच्चों को करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्किल डेवलपमेंट, एक्सकर्शन, एग्जीबिशन, स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सेल्फ लर्निंग के जरिए फ्यूचर प्रोजेक्टेड एंड ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿರೋದು ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರಿದು. ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಲೈನ್ ಬಂದಾಗಿ ಇದು ಈ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಲೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇದು ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಹುಳ ಮತ್ತು ಡೆಂಗು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡಾಡೋಕ್ಕೂ ಹಾದಿನೂ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಇದನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಹಾದಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನೀರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮ್ಯಾಲಿಂದು ಹರಿದು ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎನ್ ಎ ಲೇಔಟು. ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೇನು ನೀರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ಗಟರದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದೇ ಎಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂದೆ. ವರ್ತಿ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಅವರು ವರ್ತಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ JCBಯಿಂದ. ಅದು ನೀರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಳೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೊಸ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ರಾಮನಗರ ರೋಡು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರೋಡಿಂದ ಬಿಂದೂರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪಿನಿಂದ ರಾಮನಗರ ರೋಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದರ ಮಗ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಳೆ ಗಟರ್ ಇದೆ. ಆ ಗಟರ್ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಅದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ PWD ಅದು ನೋಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅದು ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಳೆ ನೀರು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ PWD ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದ, ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಗಟರ್ದ ಏನದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನೀರು, ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಇಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ವರ್ತಿ ಲೇಔಟ್, ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಲನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ.
ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು 3-4 ಅರ್ಜಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಡಿ ಸಿ ತನಕ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ನಿನ್ನೆ ಬಿ ಡಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದೆವು, ಬಿ ಡಿ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿ ಡಿ ಎದವ್ರು ಯಾಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಏನೇ ಲೇಔಟ್ ಅದಾವು ದಫೇದಾರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿ ಲೇಔಟು, ಅವರಿಗೆ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಲೈನು ಮೇನ್ ಲೈನ್ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಮೇನ್ ಲೈನಿಗೆ ಅದು ಜೋಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದು ಜೋಡಿಸಲಾರದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಫೇದಾರ್ ಲೇಔಟು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿ ಲೇಔಟ್ದವ್ರಿಗೆ. ಅದು ಮೊದಲು ಬಿ ಡಿ ಎದವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪು, ಅದು ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಬಿ ಡಿ ಎದವರು ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಈಗ ಅದು ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು, ಇದು ಚೇಂಬರ್ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಇದು ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಆ ಎಣ್ಣೆ ಲೇಔಟಿಂದ ನೀರೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಅದಾವು, ಇಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋಕೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ. ನಗರ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ವಿಜಯಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವರು ಬಂದು ನಾನು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಗರ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇದು ಬಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಏರಿಯಾ ಅವರು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ನಗರ ಶಾಸಕರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಬಂದು ಸ್ವತಃ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ನಮ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡೋದು ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು, ಲೀಗಲಿ ಹೊಂಟಿದ್ದೆವು, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು. ನಿನ್ನೆನೂ ಬಿ ಡಿ ಎದವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಅವರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು ನೀರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ನೀರು ಇನ್ನೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನೀರು ನಿಂತಿತ್ತು, ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು. ಯಾರೂ ಬಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ತುಂಬ ಈ ಕಡೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮೊದಲಿಂದ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ನಮ್ಮ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ ಇದೆ. ಇದು ಈಗ ಮಳೆ ನೀರಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಲಿಂದು ರಾಮನಗರದಿಂದ ಮತ್ತು ಇದು ಲೇಔಟ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮಳೆ ನೀರಾಯಿತು. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರಿಂದ. ಇದು ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾಸಿನ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಲನಿ ನಿವಾಸಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 34. ಸರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಗರ್ ನಿವಾಸಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂಜೋತ್ ಅವಧಿ ಅಂತಂದು. ಸುಮಾರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ಎದುರಿಸಾಕತ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿ ರೋಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರೈನೇಜ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆದವ್ರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿದವ್ರಿಗೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದಿಸಲಾರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಬಿರಾದರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರು ಆಫೀಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಒಂದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವಾಗ ತಾತ್ಪರ್ಯತೆಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತಿಗಾದರೂ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ 1ನೇ ಮಳೆಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲ 3-4 ತಿಂಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಭಯಂಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈನೇಜ್ ವಾಟರ್ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಹೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆ ನೀರು ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಕಾಲನಿ ಒಳಗಡೆ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ವಾಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕಾಲನಿ ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಂತಿತ್ತು. ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ತಾವೇನದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯದ ಅಷ್ಟು ಲಘುನೇ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹೋಗುವಂಥ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಗರ ಶಾಸಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಮಾತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಗುಂಟಾ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಅದ, ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಗುಂಟಾ ಲೇಔಟ್ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ವರ್ತಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಸಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಇದನ್ನಂತರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಈಗ ಅವರು ಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸುದ್ದಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. एरिया है प्राइम नगर बोल के नया एरिया बना है, लेकिन यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। 3 साल से बारिश आ रहा है तो यही प्रॉब्लम हो रहा है। पानी रुकता है, इतना पानी रुकता है कि सुबह बच्चों को छोड़ नहीं सकते, ला नहीं सकते। और ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, नल का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है। सबसे बड़े रोड नहीं, लाइट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है। हम लोग टैक्स पूरा पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं भर रहे, टैक्स भी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी कितने लोग आके देख के जाते हैं। यहाँ के मेंबर भी आते हैं, देखते हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा है। ऊपर का पूरा ड्रेनेज का पानी पूरा यही एरिया में आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ये यहीं पे लास्ट हो। इतना थोड़ा बारिश की वजह से इतना पानी रुका है। अभी आगे चल के क्या होगा पता नहीं। अब कितना पानी रुकेगा, कैसे लोग यहाँ से घूमेंगे, करेंगे,
अब कितने बार भी हम लोग कंप्लेंट कर चुके हैं, जा चुके हैं रोड के लिए, लाइट के लिए, पानी के लिए, सब कोई देखता भी नहीं, कोई सुनता भी नहीं है। क्या कॉर्पोरेट्स को बोले यहाँ पे इसके बारे हाँ, कारपोरेटर को भी बता चुके हैं और म्यूनसिपैलिटी भी जा चुके हैं। अब हम लोग टैक्स भी पे कर रहे हैं तो हम लोगों को फैसिलिटी तो चाहिए ना। अब उतना फैसिलिटी भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। में? कितने साल से समस्या है? ये तो 3 साल से चल रहा है, इस बार तो ज़्यादा ही हुआ है। और वहाँ पे ड्रेनेज का पानी पूरा वहाँ पे कर चुके हैं, वो उतना वहाँ पे पाइप भी नहीं, कुछ भी नहीं, पाइपलाइन तो है ही नहीं यहाँ पे कुछ। और क्या बताते हैं अधिकारी आप पूछने के बाद में? हाँ, करेंगे बोल रहे हैं, सैंक्शन हुआ बोल रहे हैं, आगे कुछ प्रोसीजर ही नहीं होता। जब हम जाते हैं उतना बोलते हैं, बताते हैं, बस उतना ही, उसके आगे कोई प्रोसीजर नहीं है। कितने साल 3 साल से यही चल रहा है, 3-4 साल से। हाँ, काम नहीं हो रहा? कुछ भी काम नहीं, देखो अभी तक भी नहीं। हर साल बारिश में इतना ही प्रॉब्लम, हर साल बारिश में जाते हैं हम लोग। अब इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी इतना खड़ा है, अब पता नहीं। ऐसे ही रहा तो आप आगे क्या करने होंगे? देखो इससे पहले तो कोरोना आ चुका है, कोरोना में भी इतनी हालत ख़राब हुई थी। अब देखो ऐसे बारिश में मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, अब ये सब फैलेगा। अगर अब भी इस बार भी अगर कुछ नहीं करेंगे कोई भी, तो हम लोग पूरे मोहल्ले वाले जाके रोड बंद करके स्ट्राइक करेंगे। लास्ट बार भी कर चुके हैं हम लोग, रोड बंद किए थे हम लोग, तो भी अधिकारियों को कुछ कुछ नहीं किया। इस बार भी करेंगे। ये पूरा यहाँ पे जितना भी रोड बना है हम लोग अपने खुद के पैसे से बनाए हुए हैं। इतना करके भी हम लोगों को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, कोई रोड कोई नहीं बना के दिया। ये कहाँ पर आता है एरिया? ये झमकंडी रोड, क्या बोलते हैं एरिया को? प्राइम नगर, प्राइम कॉलोनी, प्राइम स्कूल के पास में है। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.